Praise the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. I thank God for this blessed day. ఈ ఆశీర్వదించబడిన దినము కోసం దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. And I thank God for this wonderful retreat. ఈ మంచి రిట్రీట్ కోసం దేవుని నేను స్తుతిస్తూ ఉంటాను. And we are so thankful to God for bringing good number of people from Kadapa. కడప నుంచి అనేకులు మన మధ్యకు ప్రభు నడిపించినందుకు ప్రభుకు కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. Can you raise your hands, those who came from Kadapa? కడప నుంచి వచ్చిన వారు మీ యొక్క చేతులు ఎత్తి చూపించగలరా? Oh, wonderful. Give a good clap. వారికి మన To all of them for their కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం. yes. Praise God. Praise God. And those who are from here, Chennai, Tiruvallur, ఇక్కడ and, చెన్నై తిరువల్లూరు నుంచి వచ్చిన వారు, maybe from Avadi, Pundamalli, పొందమల్లి, and all the place. Can you raise your hands? మీ చేతులు ఎత్తి చూపించగలరా? So thank God. Good. Can you give a good clap? వారికి కూడా God, praise చప్పట్లు కొట్టి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటాం. So moreover, we are so thankful to God for wonderful climate. దేవునికి మంచి మన వాతావరణం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత చెల్లించుకుందాము. Last month it was very severe. గత నెల చాలా భయంకరంగా ఉన్నది. I was wondering how uncle, the founder and bishop of Loving Shepherd Living Church, God led him to fix the date. Last year we had a beautiful climate. We had good rain just before retreat, and this year also. గత సంవత్సరము దేవుని సేవకులు ఈ సంవత్సరము కూడా రిట్రీట్ డేట్లు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు వాతావరణం ప్రభు మార్చి మంచి వర్షంలో ఇంతకు ముందుగా రావటం జరిగినది. I hope you all might have experience. మీరు కూడా ఈ కార్యంను మీరు అనుభవించి ఉండొచ్చు. So when the Spirit of God leads, and He leads the all understanding. ప్రభు యొక్క ఆత్మ నడిపించినప్పుడు సమస్త జ్ఞానముతో మనల్ని నడిపిస్తున్నది. So God knows the climate, the environment, and the need of each and every one of us. Accordingly, He grant the opportunity as well. వాతావరణము పరిస్థితులను ప్రతి ఒక్క అక్కర్లను ప్రభు ఎరిగి దాని ప్రకారం మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. So I ask few volunteers, can you stand, all the volunteers in respective places? ఇక్కడ వాలంటీర్స్ గా ఉన్నవారు మీరు ఉన్న స్థలంలో Can you నిలబడగలరా? just stand? దయచేసి నిలబడగలరా? వాలంటీర్స్ దయచేసి Can you stand in your respective places? మీ స్థలంలో Those who got the cards. ఎవరికైతే కార్డ్స్ ఇవ్వబడినాయో వారు దయచేసి నిలబడతారా ఉన్న స్థలమున? Okay. ఓకే. ఐదు నిమిషాలు ఈ కార్డులో ఉన్నవన్నీ మీరు చదువుకొని పక్కన ఉన్న వారికి అర్థమవుతున్నట్టు తెలియపరచాలి. Start. చదివి పక్కన ఉన్న వారికి దాని గురించి చెప్పాలి. Yeah, you explain to them. Quickly. త్వరగా. Start now. You explain what is with you. అందులో ఏమున్నదో మీరు చదివి మీ పక్కన ఉన్న వారికి దాన్ని తెలియపరచాలి. And word card, you have only 2 minutes. అది మాత్రమే కాదు, 2 నిమిషాలు మాత్రమే మీకు ఉన్నది. Okay, you want this one, huh? Finished, huh? This one not finished, huh? Okay, please. Yeah. I'll give you one set for Kadapa. And WhatsApp, soft copy I'll WhatsApp. Okay? And any group did not do this one, brother? Okay. Okay, finished. So I believe you all enjoyed. మీరందరూ ఈ కార్యంలో సంతోషించారని నమ్ముచున్నాను. Which one was good? ఏ కార్యము ఇందులో మీకు బాగున్నది? First? Last was not good, na? మొదటి కార్యం బాగున్నది, చివరిది బాగలేదు కదా? Have you all seen this one? మీరందరూ ఇది చూసారా? Everybody? అందరూ? Yes. Okay, thank you so much. So I got a news that this session will go up to evening 5 o'clock. నాకు ఒక సమాచారం అందింది సాయంత్రం 5 గంటల దాకా ఈ సెషన్ వెళ్ళనై ఉన్నదని. Okay, సరేనా?
No problem, huh? మీకు ఏ సమస్య లేదు కదా? There is a saying. అది చెప్పబడినది నాకు. If you are hungry, you will be angry and you will throw stones at me. మీకు కోపం వస్తుంది, మీకు ఆకలేస్తే కోపం వచ్చి నా పైన రాళ్ళు విసిరేయరు కదా? No problem. We will go this session up to 1:30. మనం ఈ సెషన్ 1:30 వరకు తీసుకువెళ్తాం. Is it okay? మీకు సరేనా? Accepted by everybody? అందరికీ సరేనా? Okay. Very good. So, actually we supposed to display in the screen, but some technical error is there, so we could not do it. మనం స్క్రీన్లో డిస్ప్లే చేయాలని చూసినా కానీ కొన్ని టెక్నికల్ ఎర్రర్ని బట్టి చేయలేకపోతున్నాము. So you have seen, everybody seen this chart? మీరందరూ ఈ చార్ట్ని చూశారు కదా? Everybody? అందరూ? Yes. They're saying a bird cannot fly without wings. ఒక పక్షి రెక్కలు లేకుండా ఎగరలేదు అని చెప్పబడి ఉన్నది. Then a fish cannot swim without water. చేప నీటిలో లేకపోతే ఈత లేదు అని చెప్పబడి ఉన్నది. And a soul cannot reach heaven without Jesus. ఒక ఆత్మ యేసు లేకుండా పరలోక రాజ్యము చేరలేదన్న కార్యము రాయబడి ఉన్నది. Praise the Lord. దేవునికి నామానికి మహిమ కలుగాక. Maybe the Lord led thy servant to name the theme of this year retreat. Do you know Jesus? ఈ సమస్య రిట్రీట్ యొక్క థీమ్ని దేవుని సేవకులకు ప్రభు ఇచ్చినది నీవు యేసును ఎరిగి ఉన్నావా అని. Many people know about Jesus. అనేకులకు యేసును గురించి తెలుసు కానీ But I know Jesus. నేను యేసును ఎరుగుదును అని చెప్పగలుగుతున్నామా? In this world many people know about Jesus. ఈ లోకంలో అనేకులకు యేసు ఎవరు అని తెలుసు. But when I say I know Jesus, అయితే యేసును నేను ఎరుగుదును అని చెప్పినప్పుడు that means I am confessing, I am declaring that I am so close to Jesus. నేను ఒప్పుకుంటున్నాను నేను యేసుకు చాలా సమీపముగా ఉన్నానని. Am I right? సరేనా? So I believe you all know Jesus. నేను నమ్ముచున్నాను మీ అందరికీ యేసు ఎవరని తెలుసని. Because unless we know Jesus, our soul cannot reach heaven. యేసుని ఎరగకపోతే మన యొక్క ఆత్మ పరలోకమునకు చేరలేదు. When a person pass by the world, ఒక వ్యక్తి ఈ లోకం నుండి గతించి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత according to different culture and community society, they criminate the body. ఈ వివిధ రకాల గుంపులో ఉన్న వారి యొక్క కళాచార ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే వారి యొక్క తలంపులు ఎలాగుంటున్నాయంటే Some burned body, కొంతమంది వారి యొక్క శరీరాన్ని కాల్చివేస్తూ ఉంటారు. some buried body, కొంతమంది వారిని పాతి పెడుతూ ఉంటారు. some put in the water and different river. కొంతమంది మంచి నదిలో తీసుకెళ్లి శరీరాన్ని పడవేస్తూ ఉంటారు. And in some culture they keep the body on a top. ఇంకా కొంతమంది ఒక కొండ పైకి తీసుకెళ్లి ఆ శరీరాన్ని అలాగనే పెడతారు. So we must appreciate and respect each culture's and way of welcoming and sending say goodbye. గనుక మనం ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఆలోచనలు వారి యొక్క పద్ధతులకు మనము ఈ విషయంలో మనము వారిని అభినందించవలసిన వారిగా ఉన్నాము. As children of God, as Christians, and we bury the body. మనం క్రైస్తవులుగా మన చనిపోయిన వారి యొక్క శరీరం పాతి పెడుతూ ఉన్నాము. Suppose a Christian, a child of God is flying and suddenly the aircraft crash. క్రైస్తవులుగా ఉన్న ఒక విశ్వాసి విమానంలో వెళ్ళొచ్చినప్పుడు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్రాష్ అయినట్లయితే and will not get anything. ఆ శరీరం యొక్క ఏ భాగం మనకు దొరకదు. There will be nothing to worry. అతని పాతి పెట్టేటకు ఏమీ ఉండదు. What will happen? ఏం జరుగుతుంది? It is not about the body, but it is about the soul. అది శరీరాన్ని గురించినది కాదు కానీ ఆత్మకు సంబంధించిన కార్యమై ఉన్నది. That's why it says a bird cannot fly without wings. ఎలాగో ఒక పక్షి రెక్కలు లేకుండా ఎగరలేదో, a fish cannot swim without water. నీరు లేకుండా చేప ఈదలేదో, but a soul cannot reach heaven without Jesus. అలాగనే ఒక ఆత్మ యేసు ప్రభు లేకుండా పరలోక రాజ్యము చేరలేదు. So it is very important to know who Jesus is in your life. కనుక యేసు ప్రభు ఎవరు అని నీ జీవితంలో తెలుసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. What is your position, my position in Christ Jesus today? నీ పరిస్థితి ఏమిటి, నీ యొక్క స్థితి ఏమిటి అని ఈ దినం క్రీస్తులో తెలుసుకోవాల్సిన వ్యక్తిగా ఉన్నావు. If you know Jesus, నువ్వు క్రీస్తుని ఎరిగినట్లయితే then your soul will reach to heaven. నీ యొక్క ఆత్మ పరలోకమునకు చేరుతున్నది. Praise the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. Different people portrayed Jesus differently. Somebody said he is a gardener.
Somebody said he is a gardener. కొంతమంది యేసు ప్రభుని చూసి తోటమాలి అన్నారు. Somebody said he is a ghost. కొంతమంది చెప్పినారు ఆయన ఒక ఆత్మ అయి ఉన్నాడని. But somebody said no, he is my God, my Lord. కొందరు చెప్పినారు ఆయన నా దేవుడు నా ప్రభువు అయి ఉన్నాడని. Today Jesus is only a miracle worker for you. ఈ దినం యేసు ప్రభు నీ కొరకు అద్భుతాలు చేసేవాడు మాత్రమేనా? Or like a Thomas, you can say no, he is my God, my Lord. లేక తోమాలాగా నా దేవుడు నా ప్రభువు అని నువ్వు చెప్పగలుగుచున్నావా? He is my creator. ఆయన నన్ను సృష్టించిన వాడు, my savior, నన్ను రక్షించిన వాడు, my sustainer, నన్ను కాపాడువాడు, my redeemer, నన్ను విడిపించిన వాడు, my provider, నాకు సమస్తమును అనుగ్రహించువాడు, my guide, నన్ను నడిపించువాడు, my king, నా యొక్క రాజు, and is all for me. ఆయన సమస్తమై ఉన్నాడు నా కోసము. One wonderful song we sang. ఒక మంచి పాట మనం పాడాము. యేసు చాలు. యేసు నాకు చాలు. నా? Can you just sing that stanza? ఆ పల్లవి మాత్రం పాడగలరా? యేసయ్యా చాలు యేసయ్యా. నానా? So when you go back, you may not have anything to carry with you, but carry Jesus along with you. నీవు తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు తీసుకెళ్ళడానికి ఏమీ లేకపోయినాను యేసును నీతో పాటు తీసుకొని వెళ్ళుము. And he is everything for you. ఆయన నీకు సమస్తమై ఉన్నాడు. So how should we know Jesus? మనం యేసుని ఎలా ఎరుగగలము? Hope last couple of days you have been hearing from different servants of God, different ways and perspective. Who Jesus for me? మీ గత 2 దినములుగా దేవుని సేవకుల దగ్గర నుండి అనేక రీతిలుగా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారాగా యేసు ప్రభు నాకు ఎవరు అని మీరు వింటూ ఉన్నారు. And I believe the Lord has spoken to you. ప్రభు మీతో మాట్లాడి ఉన్నారని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను. And you know Jesus. నీవు యేసును ఎరుగవలెను ఉన్నాడు. So how many years you have? నీవు ఎన్ని సంవత్సరములు ఉన్నాయి? ఎన్ని చెవులు నీకు ఉన్నాయి? How many years you have? ఎన్ని చెవులు నీకు ఉన్నవి? Can you join your 2 years together? నీ 2 చెవులను ఒక స్థలంలో చేర్చగలవా? Try to join. దాన్ని కలిపేదానికి 2 people join your ears together. ఇద్దరు కలిసి మీ యొక్క చెవులు ఇద్దరు కలిసి చెవులు ఒకటి చేయండి. Very good. But we can join. I can join my 2 ears together. అయితే నేను నా 2 చెవులను ఒక స్థలంలో చేర్చగలను. Sometimes we hear and we take it out. మనం కొన్నిసార్లు వింటాము, అది అలాగ బయటికి పంపించేస్తాము. He will speak now. He will speak. No problem. Just listen and take it out. అతను మాట్లాడుతున్నా పర్వాలేదు, మాట్లాడి అలా మాట్లాడినిచ్చి విని అలా వదిలేసేయి. Sahu brother. No problem. Listen and take it out. ఆయన చెప్పింది విని అలా వదిలేసేయి. No? Sometimes we do like that in a school. If some teacher you don't like, just listen and take it out. కొంతమంది టీచర్లు చెప్పేది అర్థం కాకపోతే అలా విని వదిలేస్తూ ఉంటారు. Right? Sometimes in the families, daughter-in-law, mother-in-law. కొన్నిసార్లు ఒక కుటుంబముల అత్త కోడల మధ్యలో just say amma and leave it out. అమ్మ అని చెప్పి అలానే విడిచిపెడతారు. Correct? కరెక్టేనా? Some husbands just they will listen. Okay ma, okay baby and they will take forget after. కొంతమంది భర్తలు అలాగే సరే అమ్మా అని చెప్పి అలాగనే వదిలేస్తారు. సరే అమ్మా, సరే baby. సరే baby. And after 10 minutes you will ask, they will not remember anything. ఆ తర్వాత వారు ఏం గుర్తుపెట్టుకోరు. Am I right, sisters? సరేనా? Sometimes, not always. అన్నిసార్లు కాదు, కొన్నిసార్లు. Not in Loving Shepherd Living Church, but in some other families. ప్రేమించు కాపరి సంఘంలో కాదు కానీ బయట ఎక్కడైనా. But if we will join our ears together, అయితే మన యొక్క చెవులను ఒకటి చేసినప్పుడు, that means listening actively. అంటే జాగ్రత్తగా ఆలకించటం అని అర్థము. Listen in both ears. 2 చెవులతో వినటము. Sometimes they will keep the ear for what is that? What is this? Very common nowadays. ఇది చాలా అరుదుగా ఇది జరుగుతున్న కార్యము. And not only like this, they will also keep in the bank also. They will be working, listening and talking together. ఒకే సమయంలో పని చేస్తూ ఉంటారు, వింటూ ఉంటారు, రాస్తూ ఉంటారు. Very active people. చాలా యాక్టివ్గా ఉన్న వ్యక్తులు. And railway tracks finish. And the railway track finish. దానికి సంబంధించిన కార్యం ముగించిపోతుంది. Railway track. They are crossing railway track with this. అలాగనే రైల్వే ట్రాక్ దాటితే అలాగనే వారి జీవితం అయిపోతుంటుంది. In bike also. బైక్ లో కూడా many incidents are happening because of our
overactiveness. మన యొక్క ఓవర్ యాక్టింగ్ బట్టి చాలా కార్యములు అలాగనే గతించిపోతూ ఉన్నాయి. But if we use both our ears to listen actively, అయితే మనం రెండు చెవులను జాగ్రత్తగా వినుట కొరకు కేంద్రీకరించుకున్నట్లయితే our both ears will become our ఆ రెండు చెవులు కలిసినప్పుడు ఎలాగుంటుందంటే heart. Can you tell the spelling heart? మన యొక్క హృదయం లాగా మార్చున్నది. H-A, remove T, remove H. రెండు హార్ట్ లో ఉన్న హెచ్ ను టీ ని తీసివేస్తే ear, చెవు, okay, ear. whatever will listen, it will reach to your heart. నువ్వు ఏమైతే వింటున్నావో అది నీ హృదయమునకు చేరుతున్నది. Particularly in the family life, ప్రత్యేకంగా కుటుంబ జీవితంలో, among friendship, స్నేహంలో if you listen actively, it will reach to your heart. జాగ్రత్తగా ఆలకించినట్లయితే నీ హృదయమునకు చేరుతుంది. If you listen to God and God, if you want to reach God's heart, you have to listen carefully. నీవు నీ యొక్క కార్యములు దేవుని యొక్క హృదయం చేరాలని ఆశించినట్లయితే నువ్వు జాగ్రత్తగా వినాలి. How actively you listen to the word of God yesterday, day before yesterday, even this morning. నీవు నిన్నటి నుంచి ఎలాగో దేవుని యొక్క వాక్యం వింటున్నావు, ఎంత జాగ్రత్తగా ఆలకిస్తున్నావు అని పరీక్షించుకోవాలి. Whether the word of God reached to your heart, దేవుని యొక్క వాక్యం నీ హృదయంలోకి చేరినదా, or still in your notepad, లేదా ఇంకా నీ నోట్ ప్యాడ్ లోనే ఉన్నదా. and some people neither in heart nor in notepad also. కొందరు తమ హృదయంలో లేదు, నోట్ ప్యాడ్ లో కూడా లేదు. If you ask, so how was the retreat? Super, wonderful, beautiful. రిట్రీట్ ఎలాగ ఉన్నదంటే చాలా బాగున్నదని చెప్తాం. What did you learn? ఏం నేర్చుకున్నావు? Nice, uncle. మంచిది. What did you learn? ఏం నేర్చుకున్నావు? It is very good. చాలా బాగున్నది. What did you know? నువ్వేం తెలుసుకున్నావు? Uncle, I have noted. నేను ఆయన రాసి పెట్టుకున్నాను. సరే, Do you know Jesus? నువ్వు యేసుని ఎరిగి ఉన్నావా? If you know Jesus, నువ్వు యేసుని ఎరిగినట్లయితే this will be your character. నీ యొక్క జీవితంలో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. This is the outcome of this retreat. ఇది ఈ రిట్రీట్ యొక్క అవుట్కమ్ గా ఉన్నది. ఇక్కడ రిట్రీట్ అయిన తర్వాత నీ జీవితంలో ఉండవలసిన కార్యమై ఉన్నది. Somebody can come. ఎవరైనా రావాలి. Come. ఎవరైనా రావాలి. And another person will come. Two person come quickly. ఇద్దరు రావాలి. ఇంకొక వ్యక్తి కూడా కావాలి. Okay. Okay, come. I don't know. Childra. Come. One in my left side, one right side. ఒక నా యొక్క ఎడమ చేతి పక్క, కుడి చేతి పక్క. So you have to read left to right. You have to read right to left. Same sentence. Okay? Left to right. Ambition kills Ambition. Ambition kills laziness. Left to right, yeah. Yes, uncle. Left to right. Yes, uncle. జస్ట్ లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ టు లెఫ్ట్ చదివి. This is left to right or right to left? This is left to right. Laziness kills ambition. Laziness. Person who knows Jesus is rombo sombari. యేసు ప్రభుని ఎరిగిన వ్యక్తి చాలా సోమరిగా ఉంటాడా? Laziness. If you are lazy today, ఈ దినం నువ్వు సోమరిగా ఉన్నట్లయితే that means you are burying your ambition today. నీ యొక్క ఆలోచన, నీ యొక్క ఉద్దేశాలను నువ్వు అలాగ పాతిపెట్టి వేస్తున్నావు. You are burying the ambition of your children today. నీ యొక్క బిడ్డల యొక్క భవిష్యత్తును నువ్వు అలాగ పాతిపెట్టి వేస్తున్నావు. Right to left. Ambition kills laziness. If you know Jesus today, you will have a high ambition and you will never feel lazy. నీవు యేసుని ఎరిగినట్లయితే గొప్ప ఉద్దేశాలు కలిగి ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు సోమరి వ్యక్తిగా ఉండవు. Left right. లెఫ్ట్ నుంచి రైట్. Anger kills wisdom. Anger kills wisdom. Anger. If you know Jesus, you will be angry person. యేసు ప్రభుని ఎరిగినట్లయితే నీ కోపిష్టిగా ఉంటావా? Right to left. Wisdom kills anger. If you know Jesus, you will have wisdom and you are angry. Your anger will go down. యేసును ఎరిగినట్లయితే నువ్వు జ్ఞానము కలిగి ఉంటావు, నీ కోపమును అణిచివేస్తావు. Right to right. Fear kills dreams. Fear kills dreams. భయము ఉన్న వ్యక్తి తన యొక్క ఆలోచనలు పోగొట్టుకుంటాడు. Right to left. Dreams kills fear. If you know Jesus, you will have a big dream. నీకు మంచి కళలు ఉంటాయి, నీకు ఉద్దేశాలు ఉంటాయి భవిష్యత్తు గురించి. And Jesus said, fear not. అందుకే ప్రభు భయపడవద్దు అని చెప్పినాడు. 365 days. 365 దినములు Fear not. భయపడవద్దు, Because you know Jesus. ఎందుకంటే నువ్వు యేసును ఎరిగి ఉన్నావు. Amen. ఆమేన్. Left to right. Ego kills growth. Ego. We don't have ego, na? ఈ అహం లేదు కదా మనకు. We don't have ego. మనకు అహం లేదు కదా. You say, I know Jesus. నేను యేసును ఎరుగుదును, But I carry my ego, my culture, నాతో పాటే నా అహాన్ని కూడా నేను తీసుకొని వెళ్తున్నాను. my caste, నా యొక్క జాతి, my education, నా యొక్క చదువు, my prosperity. నేను నా యొక్క ఎదుగుదల, నా యొక్క ఆర్థిక స్థితి I carry with me. నాతో పాటు తీసుకొని వెళ్తున్నాను. Right to left.
Growth kills ego. If you know Jesus, you will have a good growth. యేసును ఎరిగినట్లయితే నీ భవిష్యత్తులో నువ్వు జీవితంలో ఎదుగుతావు. That will take away your egoness. అది నీలో ఉన్న అహాన్ని అణిచివేస్తూ ఉన్నది. Left, right. Jealousy kills peace. It is not almost 50 marks. Left, right, nah? Jealousy kills peace. Jealousy kills peace. అసూయ సమాధానాన్ని పాడు చేస్తున్నది. We are not jealous people, nah? మనం ఎవరి గురించి అసూయ పడట్లేదు కదా. No, we don't jealous with one another. మనం ఇతరులను చూసి అసూయ పడలేదు కదా. Right to left. Peace kills jealousies. If a person who knows Jesus will have peace in his life, in his mind, and he will not have jealousy for anyone. ఆ దేవుని యొక్క సమాధానము కలిగిన వ్యక్తి యేసును కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి ఇతరుల పట్ల అసూయ కలిగి ఉండడు. Left to right. Doubt kills confidence. Doubt. Doubt. We don't have doubt. అనుమానాలు. We have doubt. మనకు అనుమానాలు ఉన్నాయా? Huh? Wife doubt husband. భర్త భార్యని అనుమానిస్తున్నాడా? One day midnight, 12 o'clock message came to my wife phone. Good night. ఒకరోజు అర్ధరాత్రికి నా భార్య ఫోన్కు గుడ్ నైట్ అని ఒక మెసేజ్ వచ్చినది. Next day exact night 12 o'clock. Good night. మరుసటి రోజు కూడా గుడ్ నైట్ వచ్చినది. All that. అంతే. Who sent good night message? Why? ఎందుకు గుడ్ నైట్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది? ఎందుకు? But if you know Jesus, అయితే యేసును వెలిగినట్లయితే Confidence kills doubt. confident kills doubt. You will not have doubt. నువ్వు నిర్ధారణ కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి నీకు ఎటువంటి అనుమానాలు ఉండవు. I know who is my spouse. నా యొక్క భార్య ఎవరు నాకు తెలుసు. Left to right. Confidence kills doubt. Oh, finish, huh? Of course. Okay. So now you understand whether I know Jesus or I know about Jesus. నేను యేసుని ఎరిగి ఉన్నానా లేకపోతే యేసుని గురించి ఎరిగి ఉన్నానా అనేది ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకొనగలరు. Amen. ఆమేన్. Praise God. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. So those who know Jesus, thank you. థ్యాంక్ యూ. ఎవరైతే యేసుని ఎరిగి ఉన్నారో This retreat here to motivate you to keep moving. మిమ్మల్ని ఈ రిట్రీట్లో మిమ్మల్ని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళినట్టుగా ప్రోత్సహించుట కొరకే. A Christian life is a life of movement. ఒక క్రైస్తవ జీవితం ముందుకు కొనసాగే ఒక జీవితము. It is not stagnant. అది ఒక స్థలంలో ఆగిపోయినది కాదు. It is not like a pond water. అది ఒక స్థలంలో పోయబడిన నీళ్ళు లాంటిది కాదు. The water is stagnated. ఒక స్థలంలో అలాగనే నిలిచి ఉన్నాయి. The Christian life is like a river. ఒక క్రైస్తవ జీవితం నది ప్రవాహం వంటిది. Bible says it is like a spring. అది ఒక నీటి ప్రవాహం స్ప్రింగ్ నీటి బుగ్గ వంటిది. A tree planted near to the stream. నీటి ప్రవాహం దగ్గర నాటబడిన ఒక చెట్టు వలె Give fruits. అది ఫలమిచ్చేది. Season. అది సమయం వచ్చినప్పుడు తగిన సమయంలో ఫలమిచ్చేదిగా ఉంటుంది. Hope this retreat has motivated you ఈ రిట్రీట్ మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించినదని విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను. to keep moving. మిమ్మల్ని ముందుకు వెళ్ళినట్లుగా మీకు సహాయం చేయనట్లుగా Keep ఉన్నదని. moving. ముందుకు వెళ్ళుటకు. Keep moving. ముందుకు వెళ్ళుటకు. Keep moving. ముందుకు వెళ్ళండి. Tell one another, keep moving. ఒకరితో ఒకరు చెప్పండి ముందుకు వెళ్దాం. Keep moving. కీప్ మూవింగ్. Tell one another. Tell in Telugu or Tamil. తెలుగులో చెప్పండి. తమిళ్లో మీకు ఏ భాష आगे వస్తుందో. बढ़ते जाइए. ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి. रुकना मत. ఎవరు ఆగిపోవద్దు. Don't stand. ఎవరు ఆగిపోవద్దు. Keep moving. ముందుకు వెళ్ళండి. Keep moving. ముందుకు వెళ్తూ ఉందాం. But your discipline అయితే మీ యొక్క క్రమశిక్షణ will be keep growing. అయితే మీ క్రమశిక్షణలో మీరు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎదుగుతూనే ఉంటారు. You will be keep growing. మీరు ముందుకు ఎదుగుతూ ఉంటారు. Hope this retreat will help you to be disciplined Christian. మీరు క్రమశిక్షణ కలిగిన క్రైస్తవులుగా ఉన్నట్లుగా ఈ రిట్రీట్లు మీకు సహాయం చేయను A గాక. person who is a disciplined is a disciple. ఒక వ్యక్తి క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నట్లయితే అతడు శిష్యుడుగా ఉంటాడు. I believe this retreat helped you to be a good disciple of Jesus Christ. ఈ రిట్రీట్ మిమ్మల్ని మంచి యేసుకి మంచి శిష్యులుగా ఉంటూ సహాయం చేస్తున్న నమ్ముచున్నాను. But you must be disciplined. అయితే మీరు క్రమశిక్షణ కలిగిన వారిగా So what are ఉండాలి. the areas of discipline we can see some time later. మా క్రమశిక్షణ ఎటువంటి కార్యంలో మనకు ఉండాలనేది తర్వాత చూసుకుందాం. Can I call 3 people quickly? ముగ్గురు నేను ఎవరైనా ముందుకు రావాలని పిలుస్తున్నాను. Am I talking from Bible or out of Bible? నేను మాట్లాడేది బైబిల్ నుంచే ఉన్నదా బయట కార్యాలా? From Bible? అది బైబిల్ సంబంధించినవేనా? Completely Bible based? బైబిల్ సంబంధించినవేనా? Somebody come quickly. ఎవరైనా ముగ్గురు ముందుకు 3 రావాలి. people. ముగ్గురు ఎవరైనా ముగ్గురు తొందరగా రావాలి. Come fast, come fast. త్వరగా రావాలి. My God, come fast. ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు త్వరగా రావాలి. త్వరగా రావాలి. I don't have time, please come fast. సమయం లేదు కాబట్టి ముగ్గురు త్వరగా రావండి.
more person. ఇంకొక వ్యక్తి కూడా నాకు కావాలి మీలో. Who is a very naughty person. అది బాగా అల్లరి చేసే వ్యక్తి. Come quickly. త్వరగా రావాలి. Come. Okay, come. నువ్వు కూడా. One more person, come. ఇంకొక వ్యక్తి కూడా రావచ్చు. One more person, come. ఇంకొక వ్యక్తి. Come, man. Come. రావాలి. You come. Come quickly. రండి. Now, you have to do only one time. One time. ఒక్కసారి మాత్రమే చేయాలి. ఒక బలూన్కు మాత్రమే మీరు Do చేయాలి. fast. అది Do. త్వరగా. Fast. Do, man. Ah. No, you sew it. Only one. Oh. Game is flop today. ఈరోజు గేమ్ ఫ్లాప్ అయిపోయినది. 3 more person can come first. ఇంకా ముగ్గురు రావాలి. These naughty boys are very naughty. ఈ ముగ్గురు చాలా అల్లరి. Now I'll give you 3 more balloon. మళ్ళీ మీకు 3 బలూన్స్ ఇస్తున్నాను. So you have to do little smaller size. Quick, fast. And watch this game very carefully. ఈ కార్యాన్ని మా జాగ్రత్తగా చూడండి, ఈ ఆటని. Okay. Yeah. Now you have to change your partner. ఈసారి Do fast. చేయండి, మళ్ళీ చేయండి అదే పని. You show them, no problem. మనీ Show స్టార్ట్ them. చేయి. Do fast. Oh. Okay. I think this naughty boys are very clever. Or pin is very sharp. I don't know. ఈ ముగ్గురు చాలా అల్లరివారైన ఉండాలి, లేకపోతే ఆ పిన్ చాలా షార్ప్గానే ఉండాలి. So I'll stop the game here because I don't have more time. ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువ టైం లేదని బట్టి ఈ గేమ్ ఇక్కడే స్టాప్ చేస్తున్నాను. So generally what happened, సామాన్యంగా ఏం జరుగుతుందంటే, if the balloon is very big బలూన్ పెద్దదిగా ఉన్నట్లయితే and the pin will pierce it will destroy fast. మీరు దాంట్లో ఆ పిన్నుని గుచ్చిన వెంటనే అది చాలా త్వరగా పగిలిపోతుంది. If the balloon is a small size, అయితే బలూన్ చిన్న సైజులో ఉన్నప్పుడు these boys are very clever. They don't want to defeated. వారు ఈ కుర్రాళ్ళు ఓడిపోవడానికి ఇష్టపడలేదు. They are very clever to destroy. వారు చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని పగలగొట్టేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. If I could have given opportunity them to safeguard, they might have hidden their balloon. వారికి తరుణం ఇచ్చుంటే వారు బలూన్ దాచిపెట్టి ఉండొచ్చు. But the balloon small size may not destroy fast. అయితే చిన్న బలూన్లో ఉన్నవి త్వరగా పగిలిపోవు. Am I right? సరేనా? Am I right? సరేనా? Why the big balloon destroy fast? ఎందుకు పెద్ద బలూన్ త్వరగా పగిలిపోతున్నాయి? Full air. ఫుల్గా గాలితో నింపబడి ఉన్నదాన్ని, More air, na? ఎక్కువ గాలి ఉన్నదాన్ని బట్టి, Means more stress. అంటే ఎక్కువగా వారిపైన ఒత్తిడి ఉన్నది. The big balloon has more stress. పెద్ద బలూన్లో ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉన్నది. So when we keep moving in our Christian life, మన క్రైస్తవ జీవితంలో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు you will have lot of stress. మన జీవితంలో అనేకమైన ఒత్తిడిలు ఉంటాయి. Am I right? సరేనా? Yes. అవునా? Can you say any around 100 people are sitting here? ఇంచుమించు 100 మంది ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాము. Can anybody stand who don't have stress? నాకు ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదు అని చెప్పగలిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారా? A stress less person, ఒత్తిడి చాలా తక్కువగా ఉన్న వ్యక్తి, లేకపోతే ఒత్తిడి లేని వ్యక్తి, a stress free person. ఒక ఒత్తిడి నుంచి విడుదల పొందిన వ్యక్తి Is there anybody here? ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా? After spending 2 days time in retreat, still you have stress, huh? 2 రోజులు రిట్రీట్ లో ఉన్న తర్వాత ఇంకా మీరు ఒత్తిడిలోనే ఉంటున్నారా? And no one is raising hand or ఎవరు చేయి ఎత్తట్లేదు. Couple of days back I was traveling to Tirupati. గత దినాలకు నేను తిరుపతికి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నాను.
one couple, they were our co-passenger. మాతో పాటు ఇంకా ఇద్దరు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. 3 years baby was watching, playing with the mobile. 3 వయసు పాప మొబైల్లో ఆటలాడుచూ ఉన్నది. I asked the parents, do the children have stress? నేను అడిగినాను, చిన్న బిడ్డలకు స్ట్రెస్ ఉన్నదా అని వారిని అడిగాను. No, why children will have stress? వారు అన్నారు, ఎందుకు చిన్న బిడ్డలకు కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుందని. Oh, do you have stress? మీకున్న స్ట్రెస్ ఉన్నదా? Yes. మీకు ఒత్తిడి ఉన్నదా? No stress. No stress? No stress, huh? No stress, huh? No stress, huh? Okay. You are giving parents stress. మీరు మీ తల్లిదండ్రులకు ఒత్తిడి ఇస్తున్నారు. You don't have stress, but you are giving. మీకు లేదు కానీ మీ తల్లిదండ్రులకు. Mother stress. You have stress? No stress. You are giving boy stress. No stress, huh? Amma stress होती है. లేదా? ఉంది. Stress ఉంది, ఉంది. Children don't have stress, huh? చిన్న బిడ్డలకు స్ట్రెస్, ఒత్తిడి ఎక్కువ లేదు. And like that parents said, why children only have stress? అలాగే తల్లిదండ్రులు చెప్తారు, ఎందుకు బిడ్డలకు అలాంటి ఒత్తిడిలు ఉంటున్నాయని. I just said, take away the mobile and you will find the stress of the baby 3 years old. మీరు ఆ బిడ్డ చేతిలో ఉన్న మొబైల్ తీసివేయండి, ఆ బిడ్డ యొక్క పరిస్థితి ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పినాను. They started laughing, yes sir, yes sir. వారు చెప్పారు అవునని. These children, they are telling no stress, just take away their mobile, don't recharge for a week. వారి చేతిలో ఉన్న మొబైల్కి ఒక వారం రోజులు రీఛార్జ్ చేయకుండా ఉండండి. And you will find their stress level. వారు ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నారో అప్పుడు తెలుస్తుంది. Can you live a month without mobile in month of college leave now, na school leave? కాలేజ్ లీవ్ లో ఉన్నది కాబట్టి స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండగలరా, మొబైల్ లేకుండా ఉండగలరా? No, over stress. అప్పుడు ఎక్కువ అయిపోతుంది ఒత్తిడి. So we all have stress. మీ అందరి జీవితంలో ఒత్తిడి ఉన్నది. Jesus said, oh worried and overburdened, come to me, I'll give you rest. ప్రయాసపడి భారం చెంది వచ్చిన వారు నా యొద్దకు రండి అని ప్రభు చెప్పినాడు. I believe this retreat might have helped you somehow to release your stress. ఈ రిట్రీట్ మీకు మీ యొక్క ఒత్తిడి నుంచి బయటికి రావడానికి కొంచెం సహాయం చేసినదని నేను నమ్ముచున్నాను. Can you all stand? మీరందరూ లేచి నిలబడగలరా? Everybody got దయచేసి stand. అందరూ లేచి నిలబడండి. And you have to do what we both will do. మేము ఏం చేయనైనా అదే మీరు చేయాలి. Okay? Only gents, ladies. పురుషులు పురుషుల్ని, స్త్రీలు స్త్రీలు మాత్రమే. Okay? ఓకే. Or you want join husband wife join together? లేదా భార్య భర్తలు కలిసి ఉండాలని ఆశిస్తున్నారా? Okay, do fast. Gents, ladies. Even those who are standing outside also. పురుషులు ఉన్నవారు, స్త్రీల పక్కన స్త్రీల వారు మాత్రమే. So you just do like this. Slowly. Medwa. Don't harm. Just do like this. ఇలా నిదానంగా చేయండి. Just do to one another. ఎవరికి Somebody can take a good photo. Even if your mother-in-law, daughter-in-law is here, you can do to one another. అత్త కోడలు ఉన్నా కూడా ఈ పని చేయొచ్చు. Then turn your partner. Now you can do. ఇప్పుడు మీ పక్కన ఉన్నవారు How did you feel? ఎలాగున్నది మీకు? Relax. చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నది కదా. You can be seated. దయచేసి కూర్చోండి. How did you feel? ఎలా ఉన్నది? Did you ever before somebody did like you? ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఇలా చేశారా? First time? Very much. When you come along, someone did? Brother, Brother did. How long before? I don't know. Okay. Bhavya? బాగుందా? Is it first time? Second experience? Oh, very good. Anna? எப்படி experience நல்லா? நல்லா இருக்கு. First time? First time? Anna, first time? I'm already. Oh, experience? Yes. Okay. Once in a month or once in a week? Or Every day? week. Every week. Every week. Give me a good clap. See, small exercise. Our doctors are here. Doctor Ma, exercise reduce the stress. Yes. Oh, very good. Small exercise. ఈ చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు You can do for husband wife together. అది భార్య భర్తలు ఏకంగా చేయొచ్చు. Mother-in-law, daughter-in-law. అత్త కోడలకు, Brother,
సహోదరుకు There is a good feedback. అక్కడ- Morning if you will not broom and same plus you will get mukka. ఇంకొక విషయం ఉన్నది, పొద్దునే మీరు ఇంట్లో లేచి ఊడకపోతే అదే స్థలంలో మీకు దెబ్బ కూడా తగులుతుందని. Some people they like mukka. కొంతమందికి ఆ దెబ్బ కూడా ఇష్టపడుతుంటారు. Am I right? సరేనా? Okay. Anyway, praise God. There are 7 types of stress 7 రకాల ఒత్తిడులు మనకు ఉన్నాయి are categorized in our life. మన జీవితంలో. Occupational stress, మనం పని చేసే స్థలంలో ఉద్యోగపరంగా వచ్చేది, over workload, అక్కడ పనిని బట్టి. after working పని 6 o'clock, 7 o'clock, again they are giving work. 6-7 గంటల దాకా పని చేసిన తర్వాత మరలా పని ఇస్తున్నారు. Office time in morning we do not know what time night you left, but morning 9 o'clock you have to punch. పొద్దునే 9 గంటలకు రావాలి, రాత్రి 2 గంటలకు వెళ్ళినా వాళ్ళకి అక్కర్లేదు, 9 గంటలకు లోపల ఉండాలి. Sir, madam, yesterday night 9 o'clock I left office. I don't know, tomorrow morning night 9 o'clock you have to punch, otherwise absent. నీవు 9 గంటలకు రాలేదంటే ఈ ఉదయమునే నేను అబ్సెంట్ వేసేస్తాను. Occupational నీవు stress. ఉద్యోగపరమైన ఒత్తిడి. Financial stress, no need to explain. ఇది చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఆర్థిక ఒత్తిడి. I was sharing the word of God in a church. నేను దేవుని యొక్క వాక్యం ఒక సంఘంలో అందిస్తూ ఉన్నాను. After that few people came and they were asking, Pastor, please pray for me, I have this much, that much loan. కొంతమంది ఆ తర్వాత వచ్చి నా దగ్గర ప్రార్థన చేయమని అడిగినారు. మాకు ఇంత లోన్ అంత లోన్ ఉన్నదని చెప్పి వారు ప్రార్థన చేయించుకున్నారు. How many of you have a credit card? ఎంతమందికి క్రెడిట్ కార్డు ఉన్నది? Very good. Carrying a loan in your pocket. క్రెడిట్ కార్డు ఉన్నవారు అప్పుని చేతిలో పెట్టుకొని తిరుగుతూ It is ఉన్నారు. good to have credit card, క్రెడిట్ కార్డు ఉండటం మంచిదే, కానీ but same time it is very dangerous also. అదే సమయంలో చాలా ప్రమాదకరమైనది కూడా. Some country they don't allow visa if you don't have credit card. మన యొక్క కొన్ని స్థలాల్లో క్రెడిట్ కార్డు లేకపోతే లోపలికి రానివ్వరు. That is good for emergency. అది ఎమర్జెన్సీకి అత్యవసరానికి చాలా మంచిది. Otherwise this is very dangerous. అయితే అలా లేకపోతే చాలా ప్రమాదకరమైనది. Emotional stress. నీ యొక్క ఎమోషనల్ లో ఉండే స్ట్రెస్. Somebody told you something and you are out. నీకెవరో ఏదో ఒక విషయం చెప్పినారు, వెంటనే నీ యొక్క ఉద్రేకాన్ని బట్టి నీవు కలవరం చెందుతూ ఉంటావు. After 4 days retreat, somebody gave a comment, then finished. You are 4 again down. రోజులు రిట్రీట్ తర్వాత ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పినారంటే నీ యొక్క తలంపులన్నీ చెదిరిపోతూ ఉంటాయి. Emotional stress. నీ యొక్క ఉద్రేకంలో ఉన్న ఆ స్ట్రెస్. Environmental stress. ప్రకృతి సంబంధించిన స్ట్రెస్. Romba sudu. చాలా వేడిగా ఉన్నది, Chilikalam. చాలా చలిగా ఉన్నది. Winter. Too much cold. చలికాలంలో ఎక్కువ చలిగా ఉన్నది. We are in Jharkhand. జార్ఖండ్లో ఉన్నాము. Suddenly we used to get frequent malaria. అక్కడ ఎక్కువ మలేరియా వచ్చేది. My wife got 9 times malaria. నా భార్యకి 9 సార్లు మలేరియా వచ్చినది. If fever comes, some weakness come, we don't go to doctor. మనకు జ్వరం వచ్చి బలహీనత వచ్చినట్లయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళము. Directly give chloroquine tablet or chloroquine injection. అక్కడ వెంటనే క్లోరోఫామ్ టాబ్లెట్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేస్తారు. One night she was rolling in the floor. ఒక దినం కింద పడి దొల్లుతూ ఉన్నది. She was keep rolling on the floor. ఆమె అలానే కష్టపడుతూ ఉన్నది. Midnight 10, 11, 12 o'clock, then we rushed to the nurse and we could not find. There is no doctor. Then finally we started giving forcefully chloroquine tablet. మేము డాక్టర్ కోసం రాత్రిలో వెళ్ళి చూసాం, కానీ డాక్టర్ లేని దాన్ని బట్టి మేమే బలవంతంగా క్లోరోఫిన్ టాబ్లెట్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించినాము. Nothing work out. ఏమి పని చేయలేదు. Next morning, నేను రెండో రోజు ఉదయాన్నే one sister told brother, bring a kacha mango, raw mango. రెండో రోజు ఉదయాన్నే ఒక సహోదరి చెప్పింది, ఒక పచ్చి మామిడికాయ తీసుకొని రండి. I brought from the market and she burnt it and prepared juice and gave 1 glass juice. And within half an hour అది నిప్పులో వేసి కాల్చి దాంట్లోంచి జ్యూస్ తీసి ఆ జ్యూస్ ఇచ్చినది ఒక అరగంటలో విడుదల పొందినది. Actually she got a sunstroke. ఆమెకు ఏమైందంటే ఈ వేడిని బట్టి సన్ స్ట్రోక్ వచ్చినది. Environmental stress. ప్రకృతి సంబంధించిన ఒత్తిడి. And we are thinking she is having malaria and giving chloroquine to her. ఆమెకు మలేరియా ఉన్నదనుకుని క్లోరోఫిన్ టాబ్లెట్ ఇస్తూ ఉన్నాము. Sometimes we don't understand what type of stress we are going through. కొన్నిసార్లు మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వెళ్తున్నాం, ఏంది మనపైన ఒత్తిడి తీసుకొస్తుంది మనకు తెలియకుండానే ఉంటుంది. If we categorize the stress, then we can try to we can know how to release the stress. మనం అది ఏంటి తెలుసుకున్నట్లయితే దాంట్లోంచి బయటకు రావడానికి మార్గం తెలుసుకొనగలము. Psychological stress. మన యొక్క సైకలాజికల్ స్ట్రెస్, మన యొక్క తలంపులలో ఉండే స్ట్రెస్. So much I studied and I keep on writing exam, not getting any job. ఎన్నిసార్లు నేను చదివి బాగా రాసినాను, నాకు మార్కులు రావట్లేదు. And many other ways, you know how psychological stress affect you. ఇంకా మీ ఆలోచనలో ఎలాగో ఆ ఒత్తిడి ఉంటుందో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. Social stress. నీకు ఉన్న Social stress. సోషల్ స్ట్రెస్.
Very common in country like India. ఇది మన దేశంలో చాలా అరుదుగా జరిగే కార్యము. You are tall, నువ్వు ఎత్తుగా ఉన్నావు, you are short, నువ్వు పొట్టిగా ఉన్నావు, you are fat, నువ్వు లావుగా ఉన్నావు, you are lean. నువ్వు సన్నగా ఉన్నావు. One brother went to ask one uncle, find a girl for me. ఒక అబ్బాయి వచ్చి నాకు ఒక అమ్మాయిని చూడండి అని చెప్పి వెళ్ళినాడు. Then he asked, what type of girl you want to marry? ఎలాంటి అమ్మాయి నీకు కావాలని అడిగినాడు. Uncle, for age must be this much age. నాకు ఇంత వయసు ఉంటే కావాలి. Uncle, should be little beauty, before beauty. కొంచెం అందంగా ఉండాలి. Caste, uncle, must be this caste. వారి యొక్క కులము ఇదై ఉండాలి. Uncle, dowry, ABCD na? డౌరీ She must give this much gold. ఇంత నాకు వారికి డౌరీగా ఇవ్వాలి. Education must be, she must study this much. ఇంత చదివి ఉండాలని చెప్పినాడు. She must be very famous in Chala- singing, working. పనిచేసే స్థలములో పాటలు పాడే కార్యంలో చాలా ఫేమస్గా ఉండాలి. Uncle, how much gold they will give? ఎంత బంగారం ఇస్తారు? When you are listening A, B, C, D, E, F, then he said, brother, wait. వింటున్న సహోదరు చెప్పినాడు ABCD అని చెప్పిన తర్వాత ఆగు అని చెప్పి, if I find such girl, ఇలాంటి ఒక అమ్మాయిని నీకు నేను చూశానంటే I'll marry first, నేను ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటాను, then I'll think about you. ఆ తర్వాత నిన్ను గురించి నేను ఆలోచిస్తాను. Social stress, అది సోషల్ స్ట్రెస్. then physical stress, శరీర సంబంధమైన ఒత్తిడి very common in our family. మన కుటుంబంలో చాలా అరుదుగా ఉన్న కార్యం ఇది. Keep working. పని చేస్తూ ఉంటాం. How much I'll do? ఎంత పని చేయమంటావు? Morning till night. పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు. Even for my brothers also. నా సహోదరులకు కూడా. We all have experienced different types of stress. మన అనేక రకమైన ఒత్తిడిలు అనుభవిస్తూ ఉంటాం. But if we will categorize the stress, అయితే అది ఏమిటని మనం దాన్ని సరిగా కేటగరైజ్ చేసుకున్నట్లయితే we can understand what are the way out to release stress from our life. మన జీవితంలో నుంచి ఈ ఒత్తిడి నుంచి ఎలాగో బయటకు రావాలి అని మనం తెలుసుకోగలం. I believe this retreat helped you to get some clue and to live to manage your stress. ఈ రిట్రీట్ లో మీ యొక్క స్ట్రెస్ నుంచి, మీ ఒత్తిడి నుంచి ఎలాగ బయటకు రావాలో మీకు సహాయం చేస్తుందని నేను నమ్ముచున్నాను. You can manage your stress నీవు ఈ స్ట్రెస్ నుంచి బయటకు రావచ్చు if you know Jesus. నీవు దీని నుంచి ఎలాగ బయటకు రావాలని యేసుని ఎరిగినట్లయితే నీవు Who తెలుసుకోగలవు. said, come to me? ఆయన నా యొద్దకు రమ్మన్నాడు. Oh, worry and burden. ఆ ప్రయాసపడి భారం చెందుచున్న వారులారా, If you are burdened so much in your society, మీపైన అంత భారం ఉన్నట్లయితే, if you are so much burdened in your culture, నీ యొక్క పరిస్థితుల్లో, నీ యొక్క కల్చర్ లో అలాంటి you have భారం so much ఉన్నట్లయితే, burden in your family, నీ కుటుంబంలో అంత ఒత్తిడి ఉన్నట్లయితే, you have so much burden financially, నీవు ఆర్థికంగా ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లయితే, climate is very tough, చాలా కష్టమైనది, and psychologically you are down. నీ యొక్క ఆలోచనలు నువ్వు చాలా కృంగిపోయి ఉన్నావు. Such people Jesus is calling today. అందుకే యేసు ప్రభు ఎలాంటి వారిని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. He's telling, come to me. నా యొద్దకు రండి. Don't go here and there. ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్ళవద్దు. Come to me. నా యొద్దకు రండి. I'll give you rest. నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తాను. I'll give you rest. నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తాను. Somebody can read Matthew chapter 11 verse 28. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28వ వచనం చదువుకుందాం. Praise God. If you have high fever, I am not telling don't go to hospital or admit doctor. మీకు ఫీవర్ ఎక్కువగా, జ్వరం ఎక్కువగా ఉంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళమని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ You must go to doctor. మీరు ఎక్కువ జ్వరం అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. But consult with the doctor of doctors. అయితే అంతకు ముందుగా వైద్యులకు ప్రధాన వైద్యుల దగ్గరకు మీరు వెళ్ళాలి. He is none other than Jesus who is crucified. ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు, సిలువ వేయబడిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే. That's why people call him God, doctor of doctors. అందుకే ఆయన వైద్యులకు వైద్యుడు అని చెప్పబడుచు ఉన్నాడు. If you have taken some loan, నువ్వు కొంచెం రుణం తీసుకున్నట్లయితే don't run away. అక్కడి నుంచి పారిపోవద్దు. Don't hide yourself. నువ్వు వెళ్ళి దాక్కొనవద్దు. Try to face the situation. నువ్వు ఆ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే దానికి ప్రయత్నించు. There is a person ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. and he had two sisters. అతనికి ఇద్దరు సహోదరులు ఉన్నారు. And very family are a very needy family. వారి ఒక మంచి వారి అవసరతలో ఉన్న ఒక కుటుంబంగా ఉన్నది. While he was reading word of God, అతడు వాక్యము చదువుతుండగా then God spoke to him to go and work as a do my work. ఆయనకు ప్రభు యొక్క వాక్యము నా పని చేయమని వచ్చినది. In other way, he got the calling of
becoming a pastor. అతనికి దేవుని సేవ చేయడానికి దేవుని యొక్క పిలుపు వచ్చినది. Then he asks, Lord, I have 2 sisters. ప్రభు అడిగినాడు, ఆయన ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళి, అయ్యా నాకు 2 సహోదరులు ఉన్నారు, I have to arrange their marriage. వారి వివాహానికి నేను సిద్ధపరచవలసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాను. If I'll go as a pastor, నేను పాస్టర్గా వెళ్ళినట్లయితే, as a brother, how can I take care of my sisters? నా యొక్క సహోదరుల యొక్క అవసరాలు నేను ఒక సహోదరుడిగా ఎలాగ తీర్చగలను? Then one proposal came for a sister. ఒక సహోదరికి ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది, వివాహ సంబంధం వచ్చినది. I'm talking about the story from Tamil Nadu. నేను చెప్పే కథ సంఘటన తమిళనాడు జరిగింది, Maybe a story from Chennai. చెన్నై నుంచే. And the proposal, the alliance came and they asked, you have to give 10 sovereign gold for your sister. వాళ్ళు వచ్చిన వారు 10 సవరణ బంగారం ఇవ్వాలని అడిగినారు. 2 sisters, 20 sovereign gold. 2 సహోదరులకి 20 సవరాలు బంగారము. It is adding over stress to him. ఇంకా అతని పైన ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినది. Then somebody asked him, సరే ఒక వ్యక్తి సరిగా అతను అడిగినారు, you have some land, what are you going to do? నీకు కొంచెం భూమి ఉన్నది కదా, దాన్ని ఏం చేయనన్నావు? Then he said, I have no plan. నాకేమీ లేదు. Then he suggested, why not you do the inji cultivation? నువ్వెందుకు అక్కడ ఇంజి అల్లము వేసే అల్లము ఉత్పత్తి చేయకూడదు? Then he said, I don't have money. నాకు డబ్బులు లేవని చెప్పినాడు. Then he told, how much you have? ఎంత కావాలి నీకు? I have only 500 rupees. నా దగ్గర 500 ఉన్నది. Then he said, why not you purchase inji seed for 500 rupees and put in the ground? ఆ 500 రూపాయలకు అల్లం యొక్క విత్తనములు తీసుకొని వచ్చి ఎందుకు వేయలేవు అని అడిగినాడు. He went purchase a seed, inji seed for 500 rupees and put in the ground. ఆ 500లకు అతను అల్లం కావాల్సిన విత్తనములు తీసుకొచ్చి చల్లినాడు. He just prayed and sowed the seed. అది ప్రార్థించి దాన్ని చల్లినాడు. అక్కడ God gave a good growth. ప్రభు మంచి ఆశీర్వాదం ఇచ్చినాడు. That time there was a heavy crisis, inji crisis in Maharashtra. ఆ సమయంలో అల్లం కోసం ఈ మహారాష్ట్రలో పెద్ద అవసరం ఉన్నది. Some customer came. ఒక వ్యక్తి వచ్చినాడు. They want to purchase inji. వారు వచ్చి అల్లం కొనుక్కోవాలనుకున్నారు. I think they paid 3 lakhs for his land. దానికోసం 3 లక్షలు ఇచ్చినారు. He purchased gold and gave marriage to both sisters and committed his life as a pastor, and he was sharing his testimony and few days back in Tiruvallur. అది అమ్మి దాన్ని వచ్చిన డబ్బుతో వాళ్ళ 2 సహోదరులకి వివాహం చేసిన తర్వాత దేవుని సేవలో అతను పాల్గొని ఈ దినం సేవకులుగా ఉన్నాడని గతసారి కలిసినప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పినాడు. Praise the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. Jesus will not come and do cultivation in your ground. యేసు ప్రభువు వచ్చి నీ కోసం వ్యవసాయం చేయడు, but he will guide you. అయితే నిన్ను నడిపిస్తాడు. I do not know how many of you are under financial stress. ఎంతమందికి ఆర్థికమైన ఒత్తిడిలో ఉన్నారో నాకైతే తెలియదు. I do not know how many of you are under social stress. ఎంతమంది సోషల్ స్ట్రెస్ లో ఉన్నారో నాకైతే తెలియదు. I do not know how many of you have under environmental stress. ఎంతమందికి ప్రకృతి సంబంధించిన ఒత్తిడులు ఉన్నాయో. All these 7 types of stress are very common in each and every one. ఈ 7 రకాల ఒత్తిడులు అనేకులకు సామాన్యమైనవే. Some may be sitting over here with all 7 stress. కొంతమందిలో 7 ఉన్నాయి. Any time like the balloon will destroy, any time will break down. ఏ సమయం ఆ బలూన్ పగిలిపోయినట్లుగా ఏ సమయమైనా మనం కూడా కూలిపోవచ్చు. Jesus telling, come to me. అయితే ప్రభు చెప్తున్నాడు, నా యొద్దకు రమ్మంటున్నాడు. I will give you rest. నేను నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను. Like 7 types of stress, there are 7 types of rests also Jesus give. యేసు ప్రభు ఎలాగైతే 7 రకాల ఒత్తిడులు అలాగే 7 రకాల విశ్రాంతి కూడా ఉన్నది యేసు ప్రభు సన్నిధిలో. Physical rest, శరీర సంబంధమైనది, sensual rest, నీ యొక్క ఆలోచన పరమైనది సెన్షువల్ రెస్ట్, social rest, నీకు సోషల్ రెస్ట్, physical rest, మన శరీర సంబంధమైన రెస్ట్, emotional rest, మన యొక్క తలంపులలో రెస్ట్, mental rest, మన యొక్క మానసికమైన విశ్రాంతి, sensual rest. మన యొక్క తలంపులన్నిటిలో విశ్రాంతి. Sensual rest means we need our eyes need to get rest. అంటే మన యొక్క కళ్ళు కూడా విశ్రాంతి పొందుకొనటము. That's why sometimes you will find people, they'll cut cucumber and they'll keep in the eyes and they'll be taking and just relaxing in the chair. కొన్నిసార్లు మనం చూసినట్లయితే దోసకాయ తీసుకొచ్చి దాన్ని కంటి మీద పెట్టుకొని ఉంటారు. Social rest, సోషల్ రెస్ట్, creative rest, creative rest. When some people they will draw, they will compose song and they will feel so much relaxed. కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇతర కార్యములు చేసి వారి యొక్క మనసు నిమ్మలపడినట్లుగా చేస్తూ ఉంటారు. And spiritual rest, ఆత్మీయ విశ్రాంతి. praise the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. Jesus said, యేసు ప్రభు చెప్పినాడు, come to me, నా యొద్దకు రమ్ము, I will give you rest. నేను నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను. I will give you rest. నేను నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను. To have నీవు that
closeness with Jesus, యేసుతో ఆ యొక్క సంబంధము కలిగి ఉండుటకు we must have encounter with Jesus. నీవు ఆయనతో సహవాసము కలిగి ఉండాలి. You must have encounter with నీవు Jesus. ఆయనతో కలిసి ఉండాలి. I believe you might have, you all have encounter with Jesus one or other day. మీరు యేసు ప్రభువుని ఏదో ఒక దినము దర్శించి ఉన్నారని నమ్ముచున్నాను. On the road to Damascus, Paul had encounter with Jesus. యేసు ప్రభు పౌలు దమస్కు మార్గంలో యేసు ప్రభును సంధించినాడు. Then his entire life was changed. అతని జీవితము మారిపోయినది. 27 years back, 27 సంవత్సరాల క్రితము I had an encounter with Jesus. నేను యేసును దర్శించిన దినం ఒకటి ఉన్నది. And he said to the adulterous woman, go now, live your life of sin. ఆమె వ్యభిచారమందు పట్టబడే చూసి చెప్పినాడు, నువ్వు వెళ్ళి ఇంకా ఈ పాప జీవితంలో ఉండవద్దని చెప్పినాడు. By hearing that word, I had encounter with Jesus. Who can forgive my sin? ఆ మాటలు విన్నప్పుడు నేను యేసును చూసినాను, ఆయన నా పాపమును క్షమించగలడని నమ్మినాను. While we were coming and my wife was asking, she was sitting in the back, she was telling, what is difference between saying sorry and saying forgive? నా భార్య అడిగినది సారీ అని చెప్పేదాని విషయంలోను లేదా నన్ను క్షమించమని చెప్పేదాంట్లో ఉండే ఆ వ్యత్యాసం ఏమిటి అని అడిగినది. I said sorry, sometimes we meant say willingly or out of force. సారీ అనే మాట కొన్నిసార్లు మనం కావాలని చెప్తాము, లేక కొన్నిసార్లు బలవంతంగా చెప్తాము. కానీ okay, sometimes we don't want to say sorry, but because of the compulsion, the situation, I say okay, sorry. మన కొన్నిసార్లు మనం చెప్పాలని ఇష్టపడకపోయినా బలవంతాన్ని బట్టి పరిస్థితిని బట్టి క్షమించండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. But how can we say forgive when we really acknowledge and accept others? Then we say I forgive you. అయితే మన ఇతరుల యొక్క కార్యం మనం తెలుసుకొని దాన్ని అంగీకరించి పూర్ణ మనస్సుతో చెప్పే కార్యం ఉన్నది కదా, ఆ క్షమాపణ అనేది చాలా విలువైనది. I come from the state, నేను ఎలాంటి స్థలం నుంచి వస్తున్నానంటే, which is known to burnt people. నేనున్న ప్రాంతంలో మనుషులను కాల్చివేసేదానికి వారు గుర్తించబడిన వ్యక్తిగా ఉన్నది. When father and two sons were burnt alive, ఒక కుటుంబంలో ఒక తండ్రి ఇద్దరు బిడ్డలు కాల్చివేయబడినప్పుడు mother said I forgive them. ఆ తల్లి చెప్పినది వారిని క్షమిస్తున్నానని. When you have encounter with Jesus, నువ్వు యేసుని సంధించినప్పుడు then you say I forgive. నేను క్షమిస్తున్నాను అని చెప్పగలవు. Then after having encounter with Jesus, నీవు యేసుతో కలిసినప్పుడు, యేసు నిన్ను దర్శించినప్పుడు, you start meeting with Jesus every day. నీవు యేసుని ప్రతిదినము దర్శించడం, ఆయన కలుస్తడం ప్రారంభిస్తావు. Early in the morning, ఉదయమున you meet Jesus. ఆయన కలుస్తావు. నువ్వు Early in the morning, ఉదయకాల సమయమున you meet Jesus. ఆయన దర్శిస్తావు. How often? ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు? We meet Jesus every day. ప్రతిదినం యేసుని దర్శిస్తున్నామా? How this retreat might have helped you to understand how to meet with Jesus. ఎలాగ యేసుకు సమీపం అవ్వాలని ఈ రిట్రీట్లు మనకు నేర్పించిన నమ్ముచున్నాను. First encounter with Jesus. మొదటిగా ఆయన దర్శించడం, ఆయన సంధించటము. How many of you have encounter with Jesus? Maybe some 10 years back, 30 years back. కొంతమంది 30 సంవత్సరాల క్రితమే జరిగి ఉండొచ్చు. Maybe during this retreat. లేదా ఈ రిట్రీట్ సమయంలో How many you have encounter with Jesus? ఎంతమంది యేసుని సంధించినారు? Can you raise your hand? మీ చేతులెత్తి చూపించగలరా? Little high. బాగా పైకెత్తి చూపించండి. Still there are many who have not yet encountered with Jesus. Still there are many who have not yet encounter with Jesus. ఇంకా అనేకులు యేసుని సంధించని వారు ఉన్నారు ఇక్కడ. Particularly this is a high time for the children and the youth. ఇది ప్రత్యేకంగా యవ్వనస్తులకు, చిన్న బిడ్డలకు ప్రాముఖ్యమైన సమయమై ఉన్నది. Life without Jesus. యేసు లేని జీవితము. Jesus said you can do nothing without me. యేసు చెప్పినాడు, నేను లేకుండా నువ్వేమీ చేయలేవు అని. The enemy of my soul says no problem, you can do many things without Jesus. నా ఆత్మకు విరోధిగా ఉన్న వారు చెప్తారు, యేసు లేకుండా అనేక కార్యములు చేయగలవని. And Jesus said you can do nothing without me. అయితే యేసు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నేను లేకుండా నీవేమీ చేయలేవని. And have encounter with Jesus. అందుకే యేసుని నీవు సంధించుము. You can have it through by reading the word of God. నీవు ఆయన యొక్క వాక్యము చదవటం వల్ల ఆయనతో కలిసి ఉండొచ్చు. And sharing and spending time with God and godly people. దేవునితోను దేవుని బిడ్డలతో సమయం గడుపుచుండదు. Then you meet with Jesus every day. అప్పుడు నువ్వు యేసుని ప్రతిదినము సంధిస్తూ ఉంటావు.
Try to talk to Jesus. యేసుతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి. Try to listen to Jesus. ఆయన మాట్లాడేది వినాలి. And try to walk with Jesus. ఆయనతో పాటు నడిచేదానికి ప్రయత్నించుము. Hallelujah. హల్లెలూయా. You will be encouraged. నీకు ఆయన నిన్ను ఇంకా ప్రోత్సహిస్తాడు. You will be motivated. నిన్ను ఇంకా ఆయన మోటివేట్ చేస్తాడు, కార్యం చేయడానికి నిన్ను ప్రోత్సహిస్తాడు. Not only to keep moving, నీవు ముందుకు వెళ్ళటం మాత్రమే కాదు, to act responsibly. నీవు బాధ్యతతో నడుచుకునేదానికి సహాయం You చేస్తాడు. will be a responsible person in your family. నీవు బాధ్యత కలిగిన ఒక వ్యక్తిగా మార్చబడతావు. You will be a responsible person, citizen of the country. నీవు ఈ దేశంలో ఒక బాధ్యత కలిగిన పౌరుడిగా You will be a ఉంటావు. responsible person of the fellowship. నీవు ఈ సంఘములో బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా You ఉంటావు. will be the responsible person of the responsible employee in your in your workplace. నీవు పని చేసే స్థలంలో బాధ్యత కలిగిన ఒక వ్యక్తిగా ఉంటావు. You will you will go deeper, having spiritual relationship with Jesus. నీవు ఇంకా లోతుగా దేవునితో సహవాసం కలిగి ముందుకు వెళ్ళగలవు. You will climb higher in your social life. నీ యొక్క ఈ సోషల్ లైఫ్ లో ఇంకా ఎత్తుకు ఎదగగలవు. You will throw away unnecessary burden you are carrying, for which you are getting the stress every day. నీకు అవసరం లేని భారములను మోయొచ్చు. నీవు ఎందువల్ల ఒత్తిడి పొందుతున్నావు, వాటి నుంచి విడుదల పొందుతావు. Don't throw away your Bible. నీ బైబిల్ని నీవు పడవేయకు. Sometimes some people, they will not carry their Bible. కొంతమంది తమ బైబిల్ తీసుకెళ్ళారు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళిన మొబైల్ని, ఒక్క 3-4 మొబైల్స్ చూసారా? So try to understand what we need to throw away today. ఈ దినం ఏది మనం పడవేయాలనో తెలుసుకోనండి. And you have a role for the expansion of the kingdom of God. నీవు దేవుని యొక్క సంఘము లేకపోతే దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ కొరకు ప్రయాసపడాల్సిన బాధ్యత కలిగి ఉన్నావు తెలుసుకోవాలి. Those who know Jesus, యేసుని ఎరిగిన వారు they will act responsibly. వారు బాధ్యత కలిగిన వారుగా ఉంటారు. In the family, కుటుంబములో, in the fellowship, సంఘములో, in the neighborhood, ఈ స్నేహితులతో పాటు, in their own culture, వారు ఉన్న స్థలంలో they will act responsibly. క్రమము కలిగిన వారిగా, బాధ్యత కలిగిన వారిగా ఉంటారు. They will grow deeper knowledge of the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యములో ఇంకా లోతుగా వారు ఎదుగుతారు. They will talk to Jesus, they will listen to Jesus, they will walk with Jesus. వారు దేవునితో మాట్లాడతారు, ఆయనతో ఆయన మాటలు వింటారు, ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఆయనతో నడుస్తారు. They will live high social life. వారు లోకానుసారంగా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటారు. You will have reputation, good name in your community. నీవున్న స్థలంలో నీకు ఒక మంచి పేరు ఉంటుంది. And you will throw away unnecessary thing. You will carry. Jesus said, "Carry my yoke, and my yoke is easy." ఆయన నా యొక్క కాడిన మోయము అది చాలా లఘువైనదని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. And you will play big role for the expand of kingdom of God. నీవు దేవుని రాజ్యం యొక్క విస్తరణ కొరకు పెద్ద బాధ్యత కలిగిన వారిగా ముఖ్యమైన పని చేసేదానికి ప్రభు ఎన్నుకుంటారు. There are many scientists, అనేక సైంటిస్టులు ఉన్నారు. most educated people of the world. ఈ లోకంలో ఎక్కువగా చదువుకున్న వారు, విద్యావంతులు. Even in your fellowship, ఇంకా మన సంఘంలో కూడా there are scientists highly educated. సైంటిస్టులు మంచి చదువు మేధావులు ఉన్నారు. They knew Jesus. They found Jesus. వారు యేసు ప్రభుని చూసినారు. What about you? నీవేమి? Do you know Jesus? నువ్వు యేసుని ఎరిగి ఉన్నావా? Or do you know about Jesus? నీవు యేసు గురించి ఎరిగి ఉన్నావా? It's good to know Jesus. నీవు యేసుని ఎరుగుటము చాలా మంచిది. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందామా?